रशिया के प्रेजिडेंट पुतिन और मोदी के विचाले भारत के प्रधानमंत्री जी गलबात हुई, पुतिन ने ये चार्ज लाया सी कि बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स नूं यूक्रेनियन फौज ने बंदी बनाया होया है और वो उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पर वरत रहे हैं। मैरीउपोल ये साउदर्न पोर्ट है यूक्रेन के बॉर्डर के उत्ते रशिया नाल लगदे हैं, उत्थे इंटेंस शैलिंग हो रही है और सिविलियन जिहड़े ने उस दे विच ट्रैप होए हुए ने। यूक्रेन के प्रेजिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये कहा पुतिन नूं कि आ जा 1 to 1 गलबात करते हैं। वो कहता कि भी यही तरीका है जंग एंड करन दा। ये दोनों ही जिहड़ी नैगोशिएशन रशियन और यूक्रेनियन की हुई है वो इस गल ते सहमत ने कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के उत्ते जिहड़ा कॉरीडोर है वो बनाया जाए ताकि जिहड़े लोग ट्रैप ने इधरों भी उधरों भी वो दोनों पासों निकल सकन। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई हुण यूक्रेन असीं डिसाइड करांगे कि किस किस्म के वैपन इत्थे रखे जा सकते हैं, इंस्टॉल किए जा सकते हैं कि नहीं। प्लेइंग विद फायर इन यूक्रेन कि ये यूक्रेन च अग नाल खेडिया जा रहा। जदों गोरबाचोफ ने 1990-91 दे विच पीसफुल जिहड़ी है डिसोल्यूशन सोवियत यूनीयन का होण दिता 15 हिस्सिਆਂ तो उदों भी उन्हें मंग की सी कि तुसीं रूस नूं नैटो दे विच शामिल कर। अमेरिकन इंटेंट जिहड़ी पहला कोल्ड वॉर वेले सी, फिर ओनली सुपर पावर बनन तो बाद और फिर नैटो नूं अपनी व्हीकल बना के जिहड़ी है धक्केशाही तो की गई है। अमेरिका जिहड़ा अज इस हमले की नखेधी दे लई जिहड़ा वो लीड कर रहा है, इस गल का ध्यान रहे कि 2003 दे विच वैपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के फुल स्केल जिहड़ा इराक के उत्ते चढ़ाई करवाई गई सी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं टीवी फोर दे सारे दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदियां प्रोग्राम सच्चो सच विच ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसाना अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह रोजाना की तरह स्टूडियो में मेरे नाल मौजूद ने। आओ उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां दा तजिया जानदे हां। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे टीवी 84 के व्यूअर्स नूं भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब अज 3 मार्च 2022 भी फग्गन नानकशाही संमत 553 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਸ਼ੀਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਾਰਮ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਜਾਨ ਦਾ ਖਾਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਰੁਖ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਉਰਦੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਲਓ ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ IP ਬਾਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਈ ਉੱਧਰ ਬੁਝਾਈ, ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਝਾਈ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਲਾਈ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਜੂਸੀ ਖਬਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਲੋਕਲ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ TV 84 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ TV ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, 84 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਜਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਝੜ ਅਹਿਮਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਕੀਤਾ। 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ UK ਬੇਸਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਗਾਲਾ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲਾ TV 84 ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦੋ ਮੁਲਕ, ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ, ਇਹ TV 84 ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ JFK ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਤੱਕ ਆਏ, ਆਲਮੋਸਟ 4-5 ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਯਾਕੂਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਰੁਕੇ ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ TV 84 ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2-3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਈਵਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਾਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਐਡਾਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਧੱਕਾ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਘੁੰਡ ਬਥੇਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਲਾਜ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਚਿੱਥ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਚੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨੇ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੂਥਫੁਲੀ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਦਾ ਮੁਫਾਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੌਫ ਜਾਂ ਭੈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਟਰੂਥ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੂਥ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੋਏ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਔਰ ਵਾਰਸਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਟਅਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਰੂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੂਸ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 30-35% ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਮੂਲ ਦੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 4 ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਹੈ, ਸੀਰੀਆ ਹੈ, ਆਰਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਲਾਰੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨੈਟੋ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਨੈਟੋ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਰਬਾਚੋਫ ਨੇ 1990-91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ 15 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਓਨਲੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਫਿਰ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਅਪ 2014 ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 2014 'ਚ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਔਰ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਰਿਕ ਮਾਰਗੋਲਿਸ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਨੇ ਰਾਈਟਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਐਰਿਕ ਮਾਰਗੋਲਿਸ ਸਿੱਖ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਰਿਕ ਮਾਰਗੋਲਿਸ ਬੜੀ ਬੋਲਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਰਿਕ ਮਾਰਗੋਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਫਾਇਰ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ, ਕਿ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫ ਸਮਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾ 1 to 1 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜੰਗ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਬਾਈਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਗੱਲ 1 to 1 ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰੈਪ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਤਿਨ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਫੌਜ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਕੀ ਸੋਰਸ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਨ ਲਾਈਨ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਖਿਰਖੌਫ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਓਲੀਗਾਰਕ। ਔਰ ਓਲੀਗਾਰਕ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਓਲੀਗਾਰਕ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਲਕ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾय बेचता था, अब मैं ਮੁਲਕ ਵੇਚ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਓਲੀਗਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਰੀਉਪੋਲ, ਇਹ ਸਾਊਦਰਨ ਪੋਰਟ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੇਜਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਊਥ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰੈਫਿਊਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸਡ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਸ਼ੀਆ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਓਲੰਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੋਕਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਲਮੋਸਟ $380 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਤੱਕ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਅਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ, UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌਫਟ ਪਾਰਟ ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਚਾਈਨਾ ਸੇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਗ ਯੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਡਿਮਿਟਰੋ ਕੁਲੇਬਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਡਨ ਟੂ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਆਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਟੂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੈਕਰੋਨ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਟੈਲਸ ਮੈਕਰੋਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਲ ਅਚੀਵ ਇਟਸ ਗੋਲ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ, ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਰੂਸ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਰੋਨ ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਪੀਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਔਰ ਮੈਕਰੋਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਪਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਫਟਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੈਕਸਟ ਮੋਲਡੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵਿਦ ਵਾਰ ਔਨ ਇਟਸ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਮੋਲਡੋਵਾ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਫॉर ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੌਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸ਼ੀਲਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਦ ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮੇਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਢੂੰਢੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਜੇ 14 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ IT ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ 97% ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਾਤੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਲਿਤ ਨੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2-3 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੋਰ ਸਿਕਿਉਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਸਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ 20-20 ਮੀਲ 25-25 ਮੀਲ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਮੇਨ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਰਾਸ਼ਨਸ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨ ਖਾਰਕਿਵ। ਉਤੋਂ ਬੰਬ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਰॉकेट ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੋ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਜ਼ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਐਰਿਕ ਮਾਰਗੋਲਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਫਾਇਰ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਹੈਵਿੰਗ ਬੀਨ ਏ ਸੋਲਜਰ ਐਂਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਇਨ 14 ਵਾਰਸ, ਕਿ 14 ਜੰਗਾਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ। I am trying to see through the inevitable fog of war that beclouds the current conflict in Ukraine। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰਾਸਡ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਪਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ this is no easy task. Moscow has done a poor job of explaining its position and scared the hell out of everyone with its nuclear alert। ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ 'ਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਰਿਕ ਮਾਰਗੋਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਵ ਹੈਡ ਏ ਫੀਲਡ ਡੇ denouncing the barbarity, ਇਹ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, of Russian attacks on Ukrainian civilian targets. This is shameless bunkum. British pilots and mechanics have kept the Saudi air forces pounding Yemen's cities and villages। ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਯਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਡੇਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਜਹਾਜ਼, ਯੂਕੇ ਦਾ ਅਸਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। The US Air Force and Navy have destroyed many of Iraq, Libya's and Syria's urban areas, notably Fallujah, Aleppo and Mosul। Israel's US supplied Air Force flattened parts of Gaza। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰਬੈਰਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ as much as we feel sympathy for Ukraine, we must also remember that Russia remains a great power of sorts and need to be shown a clear exit from this mess। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ ਹੈ ਇਸ ਚੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਮਸਟ ਨਾਟ ਬੀ ਕੈਰੀਡ ਅਵੇ ਬਾਈ ਗਲੀ ਐਟ ਰਸ਼ੀਆਜ਼ ਡਿਸਕੰਫਰਟ। ਕਿ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਫਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਲੰਬੀ ਉਹ ਮਰਸਨਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮਸਟ ਨਾਟ ਬੀ ਕੈਰੀਡ ਅਵੇ ਬਾਈ ਗਲੀ ਐਟ ਰਸ਼ੀਆਜ਼ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੰਸ ਮਾਈਟੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨਟੂ ਈਸਟਰਨ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦਾ ਆਇਲ ਦੱਸੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਔਰ ਐਰਿਕ ਮਾਰਗੋਲਿਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਹੈ, ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।